Hi there, welcome to the data communication course. In this tutorial, I'm going to talk about minimum Hamming distance for error detection. I'm following chapter 10, error detection and correction, from the book Data Communications and Network by Feroza. And I'm going to talk about this topic from page number 261 and 262. In the previous tutorial, I have talked about minimum Hamming distance, and we have learned what is minimum Hamming distance and how to calculate the minimum Hamming distance in a set of code words. Okay. Now let us find the minimum Hamming distance in a code if we want to be able to detect up to S errors. এখন আমরা minimum Hamming distance কিভাবে error detection আমাদেরকে help করে এবং আমরা যদি S সংখ্যক error detect করতে চাই, then what should be the value of the minimum Hamming distance? আমরা এখন এটা সম্পর্কে জানব। Okay. So Hamming distance যখন আমরা বের করা শিখেছিলাম তখন আমরা জেনেছিলাম যে send code word received সাইডে যাওয়ার সময় যে কয়টা এরর হচ্ছে সেই সংখ্যাটাই send code word এবং received code word এর মধ্যে Hamming distanceটাকে ইন্ডিকেট করে। So if S errors occur during transmission, the Hamming distance between the set code word and the received code word is S. Okay. Now, if your system is to detect up to S errors, the minimum distance between the valid codes must be S plus 1, so that the received code word does not match a valid code word. Okay. আমার হাতে যে সেট অফ কোড ওয়ার্ডস আছে তাদের মধ্যে মিনিমাম Hamming distance তার ভ্যালু যদি S হয় এবং আমি যদি S সংখ্যক এররকে ডিটেক্ট করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমার প্রবলেম ফেস করতে হবে। কিরকম? আমার যে সেট অফ কোড ওয়ার্ডস আছে তাদের মধ্যে মিনিমাম Hamming distance যদি S হয়, তাহলে S সংখ্যক এরর যদি ট্রান্সমিশনের সময় হয়ে থাকে, তাহলে হাই প্রবাবিলিটি থাকে যে আমার সেন্ট কোড ওয়ার্ডটা এমন একটা রিসিভড কোড ওয়ার্ডে কনভার্ট হয়ে রিসিভার এন্ডে যাবে যেটা আরেকটা ভ্যালিড কোড ওয়ার্ড, কারণ আমার হাতে যে সেট অফ কোড ওয়ার্ডস আছে তাদের মধ্যে মিনিমাম Hamming distance হচ্ছে S. Okay, so there is a higher probability that my sent code word will convert to another valid code word due to error, and the receiver will not be able to detect the error and accept the code word as a valid code word. Okay. In other words, if the minimum distance between all valid code words is S plus 1, the received code word cannot be erroneously mistaken for another code word. Okay. কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম যে আমার হাতে যে কোড ওয়ার্ড গুলো আছে তাদের মধ্যে মিনিমাম Hamming distance যদি S হয়, তাহলে আমার S সংখ্যক এরর ডিটেক্ট করতে আমাকে অনেক ঝামেলা করতে হবে। সো আমার হাতে যে কোড ওয়ার্ড গুলো আছে, যে ভ্যালিড কোড ওয়ার্ড, তাদের মধ্যে মিনিমাম Hamming distance যদি S plus 1 হয়, তাহলে আমি অ্যাটলিস্ট S সংখ্যক এররকে ডিটেক্ট করতে পারবো এবং আমার রিসিভড কোড ওয়ার্ডটা কখনোই আমি ভুল ভাবে বা এরোনিয়াসলি আরেকটা কোড ওয়ার্ডের সাথে মিলায় ফেলবো না। So in that sense, the error will be detected. So we can conclude that to guarantee the detection of up to S errors in all cases, the minimum Hamming distance in a block code must be S plus 1. So the relation between the minimum Hamming distance and the number of errors up to which we want to detect is dmin equals S plus 1. Here dmin is minimum Hamming distance and S is number of errors. Okay. Now এখানে আমাদের একটা পয়েন্ট ক্ল্যারিফাই করতে হবে, সেটা হচ্ছে although a code with dmin equals S plus 1 may be able to detect more than S errors in some special cases, only S or fewer errors are guaranteed to be detected.
এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হলো dmin equals s+1, মানে আমার dmin এর ভ্যালুটা যদি s+1 এর থেকে বড় হয়, সরি s+1 এর যদি সমান হয়, মানে s থেকে যদি বড় হয়, সো সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কিছু স্পেশাল কেসে সে মোর দ্যান s সংখ্যক এররকে ডিটেক্ট করতে পারে, পসিবিলিটি থাকে। বাট অ্যাটলিস্ট s সংখ্যক বা তার চেয়ে কম সংখ্যক এরর সে মাস্ট বা গ্যারান্টিড যে সে ডিটেক্ট করতে পারে। ওকে, সো অবশ্যই আমাদের মিনিমাম হ্যামিং ডিস্টেন্সের ভ্যালুটা আমি যত সংখ্যক এররকে ডিটেক্ট করতে চাই তার চেয়ে অবশ্যই এক বেশি হতে হবে, সো দ্যাট আমরা কখনোই এরোনিয়াসলি একটা করাপ্টেড কোডওয়ার্ডকে ভ্যালিড কোডওয়ার্ডের সাথে কখনোই আমরা মিসম্যাচ করে ফেলবো। ওকে, এই ব্যাপারটাকে জিওমেট্রিক্যালিও শো করা যায়, রিপ্রেজেন্ট করা যায়। পেজ নাম্বার 262 তে এই ফ্যাক্টর dmin এর ফ্যাক্টর একটা জিওমেট্রিক রিপ্রেজেন্টেশন দেখানো হয়েছে। ওকে, সো এখানে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে x হচ্ছে একটা ভ্যালিড কোডওয়ার্ড এবং y ও হচ্ছে একটা ভ্যালিড কোডওয়ার্ড। x এমন একটা সার্কেলের সেন্টারে রাখা হয়েছে যার রেডিয়াস হচ্ছে s, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সার্কেলের মধ্যে কিছু পয়েন্ট আছে বা স্মলার সার্কেল আছে। তো আমার এখানকার যে স্কোয়ার গুলো আছে ছবিতে এক্স অ্যান্ড ওয়াই, এটা ইন্ডিকেট করতেছে হচ্ছে ভ্যালিড দুইটা কোডওয়ার্ড, এবং যে ছোট ছোট সার্কেল বা পয়েন্ট গুলো আছে সেগুলো ইন্ডিকেট করতেছে হচ্ছে করাপ্টেড কোডওয়ার্ডস, যেখানে অ্যাটলিস্ট একটা থেকে শুরু করে এস সংখ্যক এরর আছে। নাও দ্য থিং ইজ, আমার মিনিমাম হ্যামিং ডিস্টেন্স, এই ভ্যালুটা মিনিমাম হ্যামিং ডিস্টেন্স হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই এর মধ্যে হ্যামিং ডিস্টেন্সটা কত সেটা ইন্ডিকেট করতেছে। এখন আমার এই মিনিমাম হ্যামিং ডিস্টেন্সটা যদি এস এর সমান হয়, সেই ক্ষেত্রে এই ছবিটাতে আসলে কি চেঞ্জ আসতো? সেই ক্ষেত্রে আমার ওয়াইটা সার্কেলের পেরিমিটারের উপর পড়ে যেত। নাও দ্য থিং ইজ, ওয়াই যদি সার্কেলের পেরিমিটারের উপর পড়ে যেত, এই ওয়াই এবং যে ছোট ছোট পয়েন্ট বা সার্কেল গুলো আছে বেসিক্যালি তারা একই জিনিসকে ইন্ডিকেট করত। এটার অর্থ হচ্ছে তখন আমার কাছে করাপ্টেড কোডওয়ার্ড আর ভ্যালিড কোডওয়ার্ডের মধ্যে আমি কখনোই পার্থক্য করতে পারতাম না। তার মানে হচ্ছে করাপ্টেড কোডওয়ার্ডকে আমি ভ্যালিড কোডওয়ার্ড হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করে ফেলতাম। বাট আমার ডিমিনের ভ্যালুটা যদি এই সেট থেকে বড় হয়, সেই ক্ষেত্রে আমি কখনোই কোনো করাপ্টেড কোডওয়ার্ডকে ভ্যালিড কোডওয়ার্ডের সাথে মিলাই ফেলতে পারতেছি না, এবং সেক্ষেত্রে আমার আরেকটা যে ভ্যালিড কোডওয়ার্ড আছে ওয়াই, সেটা কিন্তু সার্কেলের বাইরে করতেছে। সো অবশ্যই ডিমিনের ভ্যালুটা আমার এস এর থেকে বড় হতে হবে। So in that sense, dmin equals, we can say that it can be equal to s+1. So এই জিনিসটাকেই হচ্ছে জিওমেট্রিক্যালি দেখানো হয়েছে। Let us assume that the sent code word x is at the center of a circle with radius s. All received code words that are created by 0 to s errors are points inside the circle or on the perimeter of the circle. All other valid code words must be outside the circle. What does this implicate? এটা কি মিন করে? যত ধরনের ভ্যালিড কিওয়ার্ড আছে, ভ্যালিড কোডওয়ার্ড আছে আলাদা, এদের সবাইকে সার্কেলের বাইরে থাকতে হবে। এরাও যদি সার্কেলের মধ্যে বা সার্কেলের পেরিমিটারের উপর পড়ে যায়, তখন ভ্যালিড কোডওয়ার্ড আর করাপ্টেড কোডওয়ার্ডের মধ্যে আমরা কোনো পার্থক্য খুঁজে পাবো না, বা সেন্ডার রিসিভার কোনো পার্থক্য বের করতে পারবে না, এবং সে করাপ্টেড কোডওয়ার্ডকে ভ্যালিড কোডওয়ার্ড হিসেবে সে অ্যাকসেপ্ট করে নেবে। সো অবশ্যই আমার ডিমিনের ভ্যালুটা এস এর থেকে বড় রাখতে হবে। This means that dmin must be an integer greater than s, or we can say that dmin equals s. Okay, বইতে একটা এক্সাম্পল দেয়া আছে পেজ নাম্বার 261 এ। আমরা যেই টেবিলটা প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালে দেখেছিলাম মিনিমাম হ্যামিং ডিসটেন্স কিভাবে বের করে, আমি যেটা এক্সপ্লেন করেছিলাম, এই টেবিলটাতে এই ডাটা ওয়ার্ড গুলা এই ধরনের কোড ওয়ার্ডে এনকোডেড হচ্ছে। সো এখানে যে কথাটা বলতেছে সেটা হচ্ছে the minimum Hamming distance for our first code scheme table 10.1 is 2. এখানে মিনিমাম হ্যামিং ডিসটেন্স হচ্ছে 2। আমরা প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালে দেখাচ্ছিলাম কিভাবে এটার মধ্যে এদের মিনিমাম হ্যামিং ডিসটেন্স 2 হয়। নাও আমরা এখন যে জিনিসটা পড়লাম সেটা হচ্ছে আমাদের মিনিমাম হ্যামিং ডিসটেন্সের ভ্যালু যদি s+1 হয়, then it can guarantee that the receiver can detect up to s errors. So in this example, যেহেতু আমাদের মিনিমাম হ্যামিং ডিসটেন্সের ভ্যালু 2,
সো এই কোডিং স্কিমটা অবশ্যই আমাকে গ্যারান্টি দিবে যে একটা এরর সে obviously ডিটেক্ট করে ফেলবে, মানে this code guarantees the detection of only a single error. ফর এক্সাম্পল থার্ড যে কোড ওয়ার্ডটা ছিল 101, আমরা একটু দেখে আসি 101, here it is, the third code word 101. এই কোড ওয়ার্ডটা যদি এই কোড ওয়ার্ডের যে কোনো পজিশনে যদি একটা এরর হয়, তখন দেখা যায় যে রিসিভড কোড ওয়ার্ডটা হচ্ছে সেটা অন্য কোনো ভ্যালিড কোড ওয়ার্ডের সাথে ম্যাচ করছে না। কিরকম? সাপোজ 101 যে কোড ওয়ার্ডটা আছে, এটার যদি শুধুমাত্র ফার্স্ট পজিশনে আমার এরর হয়, তার মানে 1 চেঞ্জ হয়ে 0 হয়ে যাবে। সো রিসিভার এন্ডে রিসিভড হবে হচ্ছে 001। আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি এখানে 001 দিয়ে কোনো কোড ওয়ার্ড নাই। সো এটা ইনভ্যালিড কোড ওয়ার্ড হিসেবে অ্যাকসেপ্ট হবে এবং এটাকে রিসিভার ডিটেক্ট করে ফেলতে পারবে। ওকে, নাও যদি সেকেন্ড বিট পজিশনে আমার একটা এরর হয়, মানে হচ্ছে আমার 0টা চেঞ্জ হয়ে 1 হয়ে গেল, তখন রিসিভিং এন্ডে রিসিভ হবে হচ্ছে 111। এবং আমরা এখানেও ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি টেবিলে 111 দিয়ে কোনো ধরনের কোনো কোড ওয়ার্ড নাই। ওকে, এন্ড লাস্টলি যদি আমার লাস্ট বিট পজিশনে এরর হয়, তার মানে হচ্ছে রিসিভার রিসিভ করবে হচ্ছে 100 দিয়েও এখানে কোনো ধরনের কোনো কোড ওয়ার্ড নাই। সো এটাও ইনভ্যালিড কোড ওয়ার্ড হিসেবে রিসিভার ডিটেক্ট করে ফেলতে পারবে। সো উই ক্যান সি দ্যাট if any error occurs in any position of the sent code word 101, the receiver can easily detect it. Why? Because the minimum Hamming distance here between all the code words is set to 2. যেহেতু এখানে মিনিমাম হ্যামিং ডিস্টেন্স 2, সো ইজিলি সে একটা এররকে ডিটেক্ট করে ফেলতে পারতেছে। সো এটা গ্যারান্টি দিচ্ছে অ্যাটলিস্ট একটা এরর বা সিঙ্গেল এরর সে ইজিলি ডিটেক্ট করতে পারবে। হাউএভার মোর দ্যান 1 যদি হয়, সাপোজ দুইটা এররের কথা যদি আমি চিন্তা করি, তাহলে রিসিভ কোড ওয়ার্ড এটাকে ভ্যালিড কোড ওয়ার্ড হিসেবে ম্যাচ করে ফেলতেও পারে, নাও পারে। যদি ভ্যালিড কোড ওয়ার্ড হিসেবে ম্যাচ না করতে পারে, তাহলে হচ্ছে এরর ডিটেক্ট করতে পারবে। আর যদি অন্য কোনো ভ্যালিড কোড ওয়ার্ডের সাথে এটাকে সে ম্যাচ করে ফেলে, তখন এররটা আর ডিটেক্টেড থাকবে। ওকে, another example from this book, page number 261. A code scheme has a minimum Hamming distance dmin equals 4. So this code guarantees the detection of up to how many errors? We know that d equals s plus 1. So if the value of d is 4, so this code guarantees the detection of up to at least 3 errors. Okay, so I hope you understand the minimum Hamming distance for error detection and also its geometric representation in page number 262. Okay, so in the next tutorial I'm going to demonstrate another example. Why should we set the value of d min equals s plus 1, and what actually happens if I set the minimum Hamming distance value equal to the value of the number of errors occurred. Okay, so see you in the next tutorial. Thank you.